ମା ଖାଇବା ତିଆରି ହେଇଗଲାଣି କି? ନାଇଁ ହେଇନି ଏବେ ଯାଏ, ହେଲେ ମୁଁ ଡାକିବି। ମା ଆଜି ଖାଇବାରେ କ'ଣ ଅଛି? ଆଳୁ ପିଆଜ ତରକାରୀ ଆଉ ରୁଟି। କ'ଣ ମା ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବ ଖାଲି ଆଳୁ ଆଳୁ, କେବେ ପନିର ଫନିର ଟିକେ ତିଆରି କରୁନ? ଆହା ହା ହା ହା, କ'ଣ କହିଲୁ? ପନିର ଖାଇବୁ? କେତେ ଦାମୀ ଜାଣିଛୁ? ଆଳୁ ସବୁଠୁ ଶସ୍ତା, ତାକୁ ଖା। ହେଲେ ମା ଆଉ କେବେ କ'ଣ ବନେଇ ଦିଅ ଟିକେ। ଆରେ ପୁଅ, 2 ପଇସା ଯୋଡ଼ିବା ଶିଖ, ଆଗକୁ କାମକୁ ଆସିବ। ଲଲିତାର କଥା ଶୁଣି ତା ପୁଅ ରାମ ସେଇ ଜାଗାରୁ ରାଗିକି ପଳେଇଲା। ଏଇ କାହାଣୀ ଗୋଟେ ଏମିତି ପରିବାରର ଯିଏ ଲୋଭୀ ଆଉ ଭୋକିଲା ଥିଲା। ଲଲିତା ଆଉ ତା ସ୍ୱାମୀ ଲଛୁରାମ ବହୁତ ଲୋଭୀ ଥିଲେ। ଭଲ ଟଙ୍କା ହେବା ପରେ ବି ସେ ବହୁତ କଞ୍ଜୁସ ଥିଲେ। ଆଉ ଏଇ କଥାରୁ ତାଙ୍କ ପୁଅ ରାମ ବହୁତ ଚିଡ଼ୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମା ବାପାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ବି ଚାଲୁନଥିଲା। ମା ବହୁତ ଜୋରେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି, କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ। ସକାଳର ଆଳୁ ପରଟା ବଞ୍ଚିଛି, ଯା ଖାଇଦେବୁ। ହଁ, ଗୋଟେ ଆଳୁ ପରଟା ମୁଁ କେମିତି ଖାଇବି କହିଲୁ? ମୋର ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ହେଲେ? ହଁ ତ ଗୋଟେ କାମ କର, ସେଥିରୁ ଅଧା ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ରଖିଦେବୁ। ହେ ଭଗବାନ, ଆଉ ତମେ କ'ଣ ଖାଇବ? ଏ ମୋ ଚିନ୍ତା କରନି, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଗୋଟେ ଭୋଜି ଅଛି, ବାହାଘର ଭୋଜିରେ ଭଲରେ ଖାଇବୁ। ହେଲେ ବାହାଘର ତ ରାତିରେ ଅଛି ନା? ହଁ ତ କ'ଣ ହେଲା, ଯଦି ଏବେଠୁ ପେଟ ଖାଲି ରହିବ ରାତିରେ ଭଲରେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଖାଇପାରିବା। ଆଉ ତମେ ଆଉ ମମି 2 ଜଣ ମହାନ। ହଁ, ଏଇ କଥା ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ହେଲେ କେବେ ଏଇ ଜିନିଷ ନେଇକି ଆମେ ଗର୍ବ କରିନୁ। ବଡ଼ ହେଇକି ତମକୁ ବି ଏମିତି କରିବାକୁ ହବ। ହଁ ହଁ ନିଶ୍ଚୟ ବାପା। ଲଛାରାମ ଆଉ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ସେଦିନ କିଛି ବି ଖାଇଲେନି, ଆଉ ରାତି ଭୋଜିରେ ବେକ ଯାଏଁ ଖାଇଲେ। ଏହା ଦେଖି ରାମକୁ ବହୁତ ଲାଜ ଲାଗୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିଥିଲା ନିଜ ମା ବାପାଙ୍କ ସ୍ୱଭାବକୁ ସେ ବଦଳାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଏମିତି ହିଁ ବର୍ଷ ବିତୁଥିଲା। ଏବେ ରାମ ବଡ଼ ହେଇଯାଇଥିଲା ଆଉ ରଶ୍ମି ନାମକ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ୟା ଏଇଟା ଥିଲା, ରଶ୍ମି ଗୋଟେ ଗରିବ ଘର ଝିଅ ଥିଲା। ରଶ୍ମି ଶୁଣ, କଫି ପିଇବାକୁ ଯିବ? ହଁ ହଁ ଯିବା। ଆଉ ଏମିତିରେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ତମେ କଫି ଟ୍ରିଟ୍ଟା ଦେଇନ ମତେ। ଚାଲ ତାହେଲେ, ABCDରେ ମୁଁ ଆଜି ତମକୁ କଫି ଦେବି। ଆରେ ବା, ଚାଲ ତାହେଲେ। ମତେ ବି ଟେଷ୍ଟ କରିବାର ଅଛି ABCDର କଫି କେମିତିଆ ଥାଏ। ରାମ ରଶ୍ମିକୁ ନେଇ ଫେମସ୍ ABCD କ୍ୟାଫେକୁ ନେଇକି ଗଲା। 2 ଜଣ ପରସ୍ପରର ହାତ ଧରି କଥା ହଉଥିଲେ। ତେବେ ରାମ ସପ୍ ବାହାରେ ଦେଖିଲା ଯୋଉଠି ତାର ମା ବାପା କାନ୍ଥରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଥଳି ଧରିକି ଚାଲୁଥିଲେ। ଆରେ ଆରେ, ମମି ବାପା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ମତେ ଯଦି ଏଇଠି ଦେଖିଦେଲେ ପ୍ରଳୟ ଆସିଯିବ। ଏବେ କ'ଣ କରିବି? ନିଜର ମା ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ସେ ଟେବୁଲ ତଳେ କିଛି ବାହାନା କରି ଲୁଚିଗଲା। ଆଉ ତାପରେ ରଶ୍ମି ଲଚ୍ଛାରାମ ଆଉ ଲଲିତାକୁ ଚିହ୍ନିଲା। ରାମ, ଦେଖ ତମ ମମି ବାପା, ଆରେ ଉପରକୁ ତ ଆସ। ଆରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଲୁଚିଛି। ସେ 2 ଜଣ ଯଦି ମତେ ଏତେ ମହଙ୍ଗା କଫି ସପରେ ଦେଖିଦେଲେ ନା। କାହିଁକି ଏମିତି କାହିଁକି କହୁଛ? ଆରେ ତାଙ୍କୁ ଡାକି ଦିଅ, ବାହାରେ କେତେ ଖରା ହଉଛି। ଆରେ ଦେବୀ, ଯଦି ଏଠିକି ଆସିଲେ ସେ ମୋର ବଦ୍ଧ କରିଦେବେ, ଟିକେ ଚୁପ୍ ରୁହ। ଲଚ୍ଛାରାମ ଆଉ ଲଲିତା ଯିବା ପରେ ରାମ ଉପରକୁ ଆସିଲା ଆଉ ସବୁ କଥା ବିସ୍ତାରରେ କହିଲା। ଆଉ ତାକୁ ଶୁଣି ରଶ୍ମି ଏବେ ଟେନସନରେ ଆସିଗଲା। କ'ଣ ହେଲା ରଶ୍ମି, କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛ? ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଅଙ୍କଲ ଆଉ ଆଣ୍ଟି ଯଦି ଏତେ ଲୋଭୀ ଆଉ ଏତେ କଞ୍ଜୁସ, ତାହେଲେ ସେ ମୋ ବାହାଘର ତମ ସହିତ କେମିତି କରେଇବେ? ଏଇଟା ତ ମୁଁ ଦିନ ରାତି ଭାବୁଛି କ'ଣ କରିବି, କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ହଉ ତମକୁ ହିଁ ବାହାବି। ରାମ ରଶ୍ମି ବିଷୟରେ ଲଲିତା ଆଉ ଲଚ୍ଛାରାମ ସହିତ କଥା ହେଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେମିତି ଜାଣିଲେ ଲଲିତା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗରିବ ଘର ଝିଅ, ତେବେ ସେ ବାହାଘର ପାଇଁ ମନା କରିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ରାମ ବି ନିଜ କଥାରେ ଅଟଳ ଥିଲା। ସେ ରଶ୍ମିକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ରାମ କୋର୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ କରିଦେଲା। ରଶ୍ମିକୁ ନେଇ ବାହାଘର ପରେ ସେ ଘରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ମମି ବାପା କ୍ଷମା କରିଦିଅ, ମୁଁ ରଶ୍ମି ବିନା ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି। ପ୍ଲିଜ ମମି ବାପା କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆମକୁ। ଚାଲ, ଏଇଟା ବି ଠିକ୍ ହେଲା। ଆମେ ବାହା କରେଇଥାନ୍ତୁ, ସେଥିରେ ବି ପୁଳେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଥାନ୍ତା। ନିଜ ଶ୍ୱଶୁର କଥା ଶୁଣିକି ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା। ସେ ଭାବିନଥିଲା ଯେ ତା ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର 2 ଜଣ ଏତେ ଉପର ଲେଭେଲର କଞ୍ଜୁସ। ଲଲିତା ଆଉ ଲଚ୍ଛାରାମ 2 ଜଣ ରଶ୍ମିକୁ ଆପଣେଇ ନେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମନରେ ଯୌତୁକ ନ ମିଳିବାର ଦୁଃଖ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତି କଥାରେ ଲଲିତା ଓ ଲଚ୍ଛାରାମ ରଶ୍ମିକୁ ଇନସଲ୍ଟ କରୁଥିଲେ। ତେବେ ଗୋଟିଏ ଦିନ, ରଶ୍ମି ଆଜି ଘରେ ପଲଉ ତିଆରି କରିଦେ। ବାପରେ, ମଟର ତ କେତେ ଦାମୀ, ଜଣା ନାହିଁ ତୋ ଘରେ ପଲଉ ହଉଥିବ ନା ନାଇଁ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ତୋର ଭାଗ୍ୟ ଖୋଲିଗଲା ଏ ଘରେ ବାହା ହେଇକି। ଲଲିତାର ଏ କଥା ଶୁଣିକି ରଶ୍ମି ଆଉ ରାମକୁ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ 2 ଜଣ ନିଜ ରାଗକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରି ଚୁପ୍ ରହିଲେ। ରଶ୍ମିକୁ ଲାଗୁଥିଲା ଲଳିତା ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁଧୁରିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଲଳିତା ମନରେ ତ ଆଉ କିଛି ଚାଲିଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଦିନ, ଆରେ ରାମ, ଗୋଟେ କଥା କହିବାର ଥିଲା। ହଁ ମା, କୁହ ନା। ସେଇ ଯୋଉ ସିଫ୍ଟ ଟୁ ଟ୍ରାଭେଲ୍ସ ନାହିଁ ବଜାରରେ, ହଁ ହଁ। ସେମାନେ କ'ଣ ଅଫର କାଢିଛନ୍ତି। ତୀର୍ଥଯାତ୍ରାରେ ନେପାଳକୁ ନେଇଯିବେ। ଟଙ୍କା ବି ଠିକ୍ ଅଛି। ତୋ ବାପା ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲୁ ଯେ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ଟିକେ ଆସିବୁ।
ହଁ ହଁ ମା ଠିକ୍ ଚିନ୍ତା କରିଛ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କିଛି ଦିନ ରହିଯାଅ, ମୋର ସାଲେରୀଟା ଖାଲି ଆସିଯାଉ। ଆରେ ସେତିକିରେ ତାଙ୍କ ଅଫରଟା ବା ସରିଯିବ। ତାହେଲେ ତ ମୋ ପାଖରେ ଏତେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଗୋଟେ କାମ କରୁନୁ, ରଶ୍ମିର ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ଧାର ନେଇ ଆସ। 2ଟା ଘର ତ ଗୋଟିଏ, ଠିକ୍ କହୁଛି ନା ମୁଁ? ରାମ ମନ ଦୁଃଖ କରି ହଁ କହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ବୁଝି ସାରିଥିଲା ଯେ ଲଳିତା ଏବେ କ'ଣ ଖେଳୁଥିଲା। ଆଉ ସେପଟେ ରଶ୍ମିର ବାପା ପଇସା ଏକଜୁଟ କରିକି ରାମକୁ ଦେଇଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ତ ଲଳିତାର ଖେଳ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ନେପାଳରୁ ପୁଣି ଥରେ ଫେରିଲା ପରେ ଲଲିତା କୌଣସି ନା କୌଣସି କଥା ବାହାର କରି ରଶ୍ମି ବାପା ସାମ୍ନାରେ ସବୁବେଳେ ଟଙ୍କା ମଗଉଥିଲା। ଆରେ ତ କ'ଣ ହେଲା, 2ଟା ଘର ଗୋଟିଏ ନା? ହଁ ମା, ଠିକ୍ କହୁଛ ତମେ। ଏମିତି ସମୟ ବିତୁଥିଲା। ଦିନେ ରଶ୍ମି ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବିରିୟାନୀ ତିଆରି କଲା। ତେବେ ବିରିୟାନୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରସିଲେ, ସମସ୍ତେ ଖାଇଲେ। ଆରେ ବା ବୋହୁ, ଏ ବିରିୟାନୀ ତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, କୋଉଠି ଶିଖିଲୁ? ମୋ ମା ଶିଖେଇଛନ୍ତି ମମି। ଆଚ୍ଛା, ଗୋଟେ କଥା କହିଲୁ, କାହିଁ ତୋ ମା ବାପା ତ କୋଉଠି ଆମକୁ ଖାଇବାକୁ ଆଜି ଯାଏଁ ଡାକି ନାହାନ୍ତି? ଗୋଟେ କାମ କର, ସେମାନଙ୍କୁ କହ ଏଇ ସଣ୍ଡେରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବୁ, ତାଙ୍କ ହାତର ବିରିୟାନୀ ଖାଇବାକୁ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ କହିବୁ ଭଲରେ ବିରିୟାନୀ ତିଆରି କରିବେ, ବାଦାମ କାଜୁ ସବୁ ପକେଇକି। ହଁ ମା। ରଶ୍ମି ଏଇନା ବହୁତ ଟେନସନରେ ଆସିଥିଲା, କାହିଁକିନା ସେ ଜାଣିଥିଲା ସବୁ ଟଙ୍କା ଦେଲା ପରେ ଆଉ ତା ବାପା ପାଖରେ ଏତେ ଟଙ୍କା ବି ନଥିବ। ଆଉ ଏତିକିରେ ନିଜ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ଖାଇବା ଡିମାଣ୍ଡକୁ ପୂରା କରିବା ଏବେ ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସଣ୍ଡେ ଆସିଲା, ସମସ୍ତେ ଯାଇ ତାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବିରିୟାନୀ ବି ଥୁଆ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କାଜୁ କିସମିସ ଆଉ ବାଦାମ ବି ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ଏହା ଦେଖି ଭୋକିରା ଲଲିତା ଆଉ ଲଚ୍ଛାରାମର ଖୁସିର ଠିକଣା ରହିଲାନି। ନିଅନ୍ତୁ ମା, ମୋ ମା ହାତର ବିରିୟାନୀ ଖାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ। ହଁ ହଁ, କାହିଁକି ନୁହେଁ, ସମୁଦ୍ରୁଣୀ ଏତେ ଖୁସି ମନରେ ଆମକୁ ବିରିୟାନୀ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ତ ପେଟ ଭରିକି ଖାଇବୁ। ଲଚ୍ଛୁରାମ ଆଉ ଲଲିତା ବିରିୟାନୀ ଉପରକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲେ, ମନ ଖୋଲି ପେଟ ଭରିକି ଖାଇଲେ। ତାପରେ ବି ବହୁତ ବିରିୟାନୀ ବଞ୍ଚିଗଲା। ଗୋଟେ କାମ କରିବା ମା, ବଞ୍ଚିଥିବା ବିରିୟାନୀକୁ ଆମେ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯିବା, ଘରେ ଶାନ୍ତିରେ ଖାଇବା। ହଁ ହଁ, ବଢ଼ିଆ ଆଇଡିଆ, ହଉ ନେଇଯା। ରାମ ଏସବୁ ଦେଖି ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ରଶ୍ମି ମୁହଁରେ ଜମାରୁ ଚିନ୍ତା ହିଁ ନଥିଲା। ତା ପରଦିନ ଲଲିତା ରୋଷେଇ ଘରେ ବହୁତ ଜୋରେ ଚିତ୍କାର କଲା। ରଶ୍ମି, ଏ ରଶ୍ମି, ବାସୁମତୀ ଚାଉଳ ସବୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଆଉ କାଜୁ ବାଦାମ ବି କୋଉଠି ଦେଖାଯାଉନି? ହାଁ? ଓହ, ସେଇଟା ତ ମୁଁ ମୋ ଘରକୁ ନେଇଯାଇଥିଲି, କାଲି ସେଇ ଜିନିଷରେ ତ ମା ମୋର ବିରିୟାନୀ ତିଆରି କରିଦେଇଥିଲା। ସେ କଥା କ'ଣ କି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନଥିଲା ତ ମୁଁ ଏଇଠୁ ହିଁ ନେଇଯାଇଥିଲି। ହଁ, ଆଉ ଏମିତିରେ ବି 2ଟା ଘର ତ ଗୋଟିଏ ନା? ଏଇଥରକ ଲଳିତାକୁ ଉତ୍ତରଟେ ମିଳିଥିଲା, ଆଉ ଏବେ କହିବା ପାଇଁ ତା ମୁହଁରେ ମୁହଁ ହିଁ ନଥିଲା। ରୋଷେଇ ଘର ଦୁଆରରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ରାମ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀର ଚତୁରତାରେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ମୁରୁକି ହସୁଥିଲା। അതെ കമല, എന്റെ ഇളയ മകൻ വിദേശത്തുനിന്ന് കുറച്ചു ദിവസം മുമ്പ് വന്നതേയുള്ളൂ. ഞാൻ ആലോചിക്കുക അവന്റെ കല്യാണം കൂടെ നടത്തിയാലോ എന്ന്. നല്ല പെൺകുട്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയണേ. അത് കൊള്ളാലോ, അവൻ വന്നു വിദേശത്തുനിന്ന്. അങ്ങനെയാണെങ്കിലേ പണക്കാരി പെൺകുട്ടിയെ തന്നെ തപ്പാം. അല്ലാണ്ട് നിന്റെ മൂത്ത മരുമോളെ പോലെ ഒരു പിച്ചക്കാരി ഇളയ മകന് വേണ്ട. എന്നെ കണ്ടില്ലേ, പണക്കാരി മരുമോള് വന്നപ്പോ എല്ലാ സാധനങ്ങളും അങ്ങ് പോന്ന്. നീ ഇപ്പൊ കൊല്ലണ AC-യുടെ തണുത്ത കാറ്റില്ലേ, അതും അവളുടെ ശ്രീധനമാണ്. ഞാൻ ഇതിനെ ഇവിടെ ഹാളിൽ അങ്ങ് വെച്ച്, അതാകുമ്പോ എല്ലാവർക്കും ഉപയോഗിക്കാലോ. അതെന്തായാലും നന്നായി. എന്റെ മരുമോള് പാവപ്പെട്ടതായതുകൊണ്ട് ഒന്നും തന്നില്ല. ആകെ പ്രതീക്ഷയുള്ളത് ഇളയ മരുമകള് വരുമ്പോഴാണ്. എന്റെ നിശാന്ത് മോനു വേണ്ടി നീ പണക്കാരിയായ പെണ്ണിനെ തന്നെ തപ്പണേ. അയ്യോ, നീ അതിന് വിഷമിക്കണത് എന്തിനാ? നിശാന്ത് മോൻ എന്തായാലും പണക്കാരിയായ ഒരു പെണ്ണിനെ തന്നെ തപ്പിക്കൊണ്ടുവരും. അങ്ങനെ കുറച്ചു കഴിഞ്ഞ് നിശാന്തിനു വേണ്ടി കമല പണക്കാരിയായ ഒരു പെണ്ണിനെ തപ്പിക്കൊണ്ടുവന്നു. എന്റെ വിമലെ, നീ കണ്ടോ എന്ത് സുന്ദരിയാന്ന്? വലിയ വീട്ടിലെയാണ് ആ കൊച്ച്. അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ഒരൊറ്റ മോളാ. ശ്രീധനായിട്ട് ഒരുപാട് കിട്ടും. വേണോ, നോക്കണോ? അതെന്ത് കാര്യാ നീ പറയണേ? നാളെ തന്നെ നമുക്ക് പോയി പെണ്ണ് കാണാൻ നീ സംസാരിക്കേ. വിമലയ്ക്ക് ആക്രാന്തമായിരുന്നു. മൂത്ത മോൻ സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിന് ഒരു പാവപ്പെട്ട പെണ്ണിനെയാണ് കൊണ്ടുവന്നത്. ശ്രീധനമൊന്നും കിട്ടിയതുമില്ലായിരുന്നു. വിമലയ്ക്ക് അതുകൊണ്ട് അവളോട് വലിയ താല്പര്യമുണ്ടായില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇപ്രാവശ്യം തീരുമാനിച്ചു, സ്വന്തം ഇളയ മകന് പണക്കാരി പെണ്ണിനെ തന്നെ വേണമെന്ന്. കാര്യങ്ങളൊക്കെ മുമ്പോട്ട് പോയി. അങ്ങനെ ഇളയ മകനെ കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചു സോണി എന്ന പെണ്ണുമായി. വായോ എന്റെ പൊന്നു മോളെ, ഈ വീട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം. അയ്യോ, എന്റെ ഇളയ മരുമകളെ കാണാൻ എന്തു ഭംഗിയാ, മാലാകെ പോലെയുണ്ട്.
ശ്രീധരത്തിന്റെ പേരിൽ അവൾ ഒരുപാട് സാധനം കൊണ്ടുവരും. ഫ്രിഡ്ജ്, AC, വാഷിംഗ് മെഷീൻ, TV. ഇനിയുമുണ്ട് കുറെ സാധനങ്ങൾ. ആക്രാന്തം പിടിച്ച കണ്ണും കൊണ്ട് വിമല കാണുമ്പോ ഞെട്ടി അങ്ങ് പോകും. എന്നിട്ട് വിമല മരുമോളെ മുറിയിൽ കൊണ്ടാക്കും. അയ്യോ, ഈ മുറിയിൽ AC ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ, ഞാനിവിടെ എങ്ങനെ കിടക്കും? അമ്മ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ്, അവിടെ ഇരിക്കുന്ന AC എന്റെ മുറിയിൽ കൊണ്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യ്. മോളെ, നിന്റെ മുറിയിലോ AC? ഞാൻ കരുതിയത് അത് ഹോളിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യാന്ന്. അത് കൊള്ളാലോ, ആ AC എന്റെ അച്ഛൻ എനിക്ക് വേണ്ടി തന്നതാ, അല്ലാണ്ട് ഇവിടത്തേക്ക് വേണ്ടി ഒന്നും തന്നതൊന്നും അല്ല കേട്ടോ. പിന്നെ ആ TVയില് എനിക്ക് വലിയ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നതാണ് ഇഷ്ടം, അല്ലാണ്ട് ഈ ചെറിയ TVയിലൊന്നും പറ്റില്ല. ശരി മോളെ, നീ പറയണ പോലെ ചെയ്യാം. വിമല സോണിയുടെ മുറിയിലേക്ക് AC, ഫ്രിഡ്ജ്, TV എല്ലാം വെച്ചുകൊടുക്കും. അങ്ങനെ ദിവസങ്ങൾ നീണ്ടുപോയി. സോണിയ എപ്പോഴും അവളുടെ ആ മുറിയിൽ തണുത്ത കാറ്റുമായിട്ട് അങ്ങനെയിരിക്കും. അപ്പുറത്ത് ചേട്ടത്തി അമ്മ രജനി വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കും. ഒരു ദിവസം ചൂട് കാരണം രജനിയുടെ തൊണ്ട ഭയങ്കരമായി വരണ്ടുപോകും. ഹോ, ചൂടത്ത് ജോലി ചെയ്ത് തൊണ്ട വരണ്ടുപോയി. തണുത്ത വെള്ളം കുടിക്കാൻ തോന്നുവാ. രജനി സോണിയുടെ മുറിയിൽ പോയിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്നും തണുത്ത കുപ്പിയിലെ വെള്ളം കുടിക്കാൻ തുടങ്ങും. തണുത്ത വെള്ളം കുടിച്ചപ്പോ എന്തു സുഖമാണ് കിട്ടിയത്. പക്ഷെ അപ്പോഴേക്കും സോണിയ ഷോപ്പിംഗ് കഴിഞ്ഞ് പുറത്തുനിന്ന് വരും. ആഹാ, തണുത്ത വെള്ളം എന്താ ആസ്വദിച്ചാണ് കുടിക്കുന്നത്. എന്റെ മുറി മുഴുവൻ വൃത്തികേടായിട്ടിരിക്കാന്ന് കണ്ടില്ലേ, ഇതിനൊന്ന് വൃത്തിയാക്കിക്കൂടെ? സോണിയ, ഞാനോ? അതെ. അല്ല, ഇപ്പൊ ചെയ്താ എന്താ ഇപ്പൊ കുഴപ്പം? സോണിയ മോള് പറയണത് ശരിയല്ലേ? അവള് ഷോപ്പിംഗ് ചെയ്ത് തളർന്നു വന്നേക്കുവാ. അവളുടെ മുറി ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കി കൊടുത്താ എന്താ ഇപ്പൊ പ്രശ്നം പറ്റുന്നേ? പെട്ടെന്ന് അടിച്ചു വാരി കൊടുക്ക് മോളുടെ മുറി കേട്ടാ. ഫിനോയിലിട്ട് തുടച്ചും കൂടെ കൊടുത്തേക്കണം. ശരിയമ്മ. സോണിയയ്ക്ക് അവളുടെ പണത്തിലും സൗന്ദര്യത്തിലും അഹങ്കാരമായിരുന്നു. രജനിയാണെങ്കിൽ പാവമായിരുന്നു. പക്ഷെ രജനിയുടെ നല്ല മനസ്സ് ആരും കണ്ടിട്ടില്ല. അമ്മയമ്മയാണെങ്കിൽ അവളെ എപ്പോഴും കുറ്റം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. ഒരു ദിവസം സോണിയ ഒരുങ്ങിക്കെട്ടി സിനിമ കാണാൻ പുറത്തേക്ക് പോകുമായിരുന്നു. അവളെ കണ്ട് രജനി പറഞ്ഞു, സോണിയ, ഞാനും കുറെയായി പുറത്തൊക്കെ ഒന്ന് പോയിട്ട്. ഞാനിതുവരെ സിനിമ ഹാളൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല. വിരോധം ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാനും കൂടെ വന്നോട്ടെ കൂടെ. നീ നിന്റെ മുഖം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? നല്ല രീതിയിൽ ഒരു ഉടുപ്പിടാൻ പോലും സെൻസ് ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക്. നിങ്ങളെ ഞാൻ കൂടെ കൂട്ടിയാണ്ടല്ലോ എനിക്ക് നല്ല ഇൻസൾട്ട് ആവും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ സംസാരമൊന്നും വേണ്ട. ഉള്ളത് കൊണ്ടങ്ങ് ജീവിച്ചാ മതി. ഇവിടുത്തെ ജോലി ചെയ്താ മതി. സോണിയ നിലവിളിക്കുന്ന കേട്ട് വിമല അവിടെ എത്തുകയും ചെയ്യും. എന്തു പറ്റി സോണിയ മോൾ, എന്തിനാ വിഷമിക്കുന്നേ? സോണിയ വിമലയോട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറയും. ഇത് കേട്ട് വിമലയ്ക്ക് ദേഷ്യം വരികയും ചെയ്യും. നിനക്കെത്ര ധൈര്യം വന്ന് സോണിയ മോളോട് ഇങ്ങനെ പറയാനായിട്ട്? നിന്റെ കറുത്ത മുഖം നീ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ എപ്പോഴെങ്കിലും? അയ്യോ, ഏത് വൃത്തികെട്ട സമയത്താണോ ഞാൻ എന്റെ മരുമകളാക്കി കൊണ്ടുവന്നത്. പോ, വീട്ടില് ഒരുപാട് ജോലി ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, അതൊക്കെ പോയി ചെയ്താ മതി. ഒരു സിനിമ കാണാൻ പോണെന്ന് വൃത്തികെട്ടവള്. രജനി കരഞ്ഞുകൊണ്ട് അവിടുന്ന് പോയി വീട്ടിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. രജനി കറുത്തതും പാവപ്പെട്ട വീട്ടിലെ ആയതുകൊണ്ടാണിങ്ങനെ. സമയം നീണ്ടുപോയിരുന്നു. 2 മരുമക്കളുടെയും ജന്മദിനം വരാൻ പോവുകയായിരുന്നു. അവർ രണ്ടുപേരുടെയും ബർത്ത്ഡേ ഒരു ദിവസമായിരുന്നു. വിമല ഇളയ മരുമകൾക്ക് വേണ്ടി വിലകൂടിയ സാരി മേടിച്ചോണ്ട് വരും. ഇന്ന് സോണിയ മോളെ, ഈ വീട്ടിലെ ആദ്യത്തെ പിറന്നാൾ ദിവസമാ. അപ്പൊ ഈ സാരി വേണം മോളെടുക്കാൻ. ഈ സാരിയോ അമ്മ? എന്തേ, ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലേ? സോണിയ വളിച്ച മുഖമായിട്ട് പറയും. ഏയ്, അത്രയ്ക്ക് ചീത്തയൊന്നും അല്ല. അതെന്താണെന്നറിയോ? കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്റെ ആദ്യത്തെ ബർത്ത്ഡേ അല്ലേ, ഡാഡി എനിക്ക് വേണ്ടി സിൽവറിലുള്ള ഒരു സൂട്ട് റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. വലിയൊരു ഫാഷൻ ഡിസൈനർ ചെയ്തതാ അത്. അതുകൊണ്ട് ഇപ്രാവശ്യം ഞാൻ അതേ ഇടുള്ളൂ. അതാ. എന്റെ ദൈവമേ, സിൽവറിന്റെ ഉടുപ്പോ? അതിട്ടാ എന്റെ മരുമോള് മാലാകെ പോലെ ഇരിക്കുമല്ലോ. വീട്ടിലെ ജോലി ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും രജനി അവര് പറയുന്നതൊക്കെ കേട്ടു. അവൾക്ക് ഒരുപാട് വിഷമമായി. അവളുടെ അമ്മായിയമ്മ അവൾക്ക് വേണ്ടി ഒന്നും മേടിച്ചില്ല എന്നോർത്ത്. എന്റെ ജന്മദിനവും കൂടിയല്ലേ, എന്നിട്ടും അമ്മ എനിക്ക് വേണ്ടി ഒന്നും വാങ്ങിയില്ലേ? എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരു വില കുറഞ്ഞ ഒരു ചുരിദാറാണെങ്കിലും എനിക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷായനെ. അയ്യേ, കറുത്തിട്ട വൃത്തികെട്ട പെണ്ണേ, എത്ര തവണ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പേരിന് മാത്രമാണ് ഈ വീട്ടിലെ മരുമോള്. ശരിക്കും നീ ഈ വീട്ടിലെ വേലക്കാരി മാത്രമാണ്. അവൾക്ക് ചുരിദാറ് വേണമെന്ന് പോലും പറയണ കേട്ടെ ഞാൻ നിന്റെ അച്ഛൻ എനിക്ക് കെട്ടുകണക്കിന് ഇവിടെ തന്നേക്കുവാ. ചേട്ടത്തി എന്നെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് നിർത്തണം. പിന്നെ എന്റെ ഫ്രണ്ട്സും കസിൻസും ഒക്കെ വരും ഈ ബർത്ത്ഡേക്ക് കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് ബർത്ത്ഡേ ദിവസം വീടൊക്കെ വൃത്തിയാക്കി നല്ല ആഹാരവും സ്നാക്സും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടേ ഇവിടെ നിന്ന് ഒറ്റ വിടലങ്ങ് വിട്ടോണം. കാരണമേ എന്റെ കസിൻസും ഫ്രണ്ട്സും ഒന്നും അറിയാൻ പാടില്ല എന്റെ വീട്ടിലുള്ള ചേട്ടത്തിയെ ദാരിദ്ര്യം പിടിച്ചതാണെന്ന്. ആ ദിവസം രജനി ഒരുപാട് കരയും. അവളുടെ ഭർത്താവ് മനീഷ് വേറെ സ്ഥലത്താണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത്.
അതുകൊണ്ട് അവളുടെ സൈഡ് നിൽക്കാൻ അവിടെ ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. രാവിലെ നേരത്തെ എണീറ്റ് വീടൊക്കെ വൃത്തിയാക്കി, എന്നിട്ട് വീടൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ ഒരുക്കിയിട്ട് നല്ല നല്ല ആഹാരവും സ്നാക്സും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കും. സ്വന്തം ബർത്ത്ഡേക്ക് സോണിയ ഡാഡ് കൊടുത്ത സിൽവർ സൂട്ട് ഇട്ട് ഒരുങ്ങി നല്ല രസത്തിൽ നിൽക്കും. പക്ഷെ അപ്പുറത്ത് രജനി പഴയ ഒരു സാരി അണിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഓ, എന്ത് രസാ എന്റെ മരുമകളെ ഇന്ന് കാണാൻ! തങ്കക്കൊടം പോലെ ഇരിക്കുക. ഉമ്മ, ഷോ, ഇവിടെ ആരും കണ്ണു വിടാതിരുന്നാ മതി. എന്റെ മരുമകൾക്ക് പിറന്നാൾ ആശംസകൾ. താങ്ക് യു അമ്മ. ആ, പിന്നെ നീ എല്ലാ പണികളും തീർത്തെങ്കിലേ ഇനി നിന്റെ ആവശ്യമില്ല ഇവിടെ. ഇനി ഇവിടുന്ന് പൊക്കോ നീ. പാർട്ടി തീർന്നു കഴിയുമ്പോഴേ വൃത്തിയാക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നാ മതി കേട്ടോ. രജനി വിഷമത്തോടെ അവളുടെ വിധിയെന്ന് വിചാരിച്ച് അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങും. കുറച്ചേരം അങ്ങ് ദൂരം നടന്ന് അവൾ ഒരു കാട്ടിൽ വന്നുപെടും. അവിടെ ഒരു മരത്തിന്റെ അടിയിൽ അവള് ക്ഷീണിച്ചിരിക്കും. എന്റെ ഈ ദാരിദ്ര്യവും എന്റെ ഈ കറുപ്പും ഒക്കെ കാരണം എല്ലാവർക്കും എന്നോട് വെറുപ്പാ. അമ്മായിയമ്മ അവളും എന്നെ. സ്വന്തമായിട്ട് അവൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് അവൾ നോക്കുമ്പോ ഒരു മുയല് കുടുങ്ങിയിരിക്കുന്നതായി കാണും. അത് മണ്ണിന്റെ ഇടയ്ക്ക് പെട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. മുങ്ങാൻ പോവുകയായിരുന്നു. അയ്യോ, ഇതെന്താ? അയ്യോ, മുങ്ങിപ്പോവൂല്ലോ അത്. ഞാനതിനെ രക്ഷപ്പെടുത്തണം എന്തായാലും. രജനി രണ്ടും കൽപ്പിച്ച് അതിനെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ പോകും. അവൾ അതിനെ അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും. പക്ഷെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നതിനിടയിൽ അവൾ അങ്ങ് വീഴും. അവളുടെ കാല് കുടുങ്ങി അവളും പെട്ടുപോകും. രക്ഷപ്പെടുത്തൂ, ആരെങ്കിലും രക്ഷപ്പെടുത്തൂ. അപ്പോഴേക്കും നേരെ കാണുന്ന മരത്തിൽ നിന്നും മിന്നിത്തിളങ്ങി ഒരു സ്വർണത്തിന്റെ ഒരു സൂട്ട് അവളുടെ അടുത്ത് വരും. അതിന് നല്ല കട്ടിയുണ്ടായിരുന്നു. ആ സൂട്ടിന്റെ സഹായത്തോടെ രജനി പുറത്തോട്ട് വരും. അപ്പോഴേക്കും പെട്ടെന്ന് ആ സൂട്ട് സംസാരിക്കാനും തുടങ്ങും. ഇന്നു മുതൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പ്രശ്നവും ഉണ്ടാവില്ല. നിങ്ങൾ വളരെ നല്ലൊരു വ്യക്തിയാണ്. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവൻ പണയം വെച്ച് ആ മുയലിന്റെ ജീവൻ രക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു. ഹേ, ഇതെന്താ? നീ സംസാരിക്കുവോ? അല്ല, ഇതെന്ത് അത്ഭുതമാണ്. അതെ, ഞാനൊരു അത്ഭുത സ്വർണ്ണ വസ്ത്രമാണ്. ചില മാലാഖമാർ വന്ന് ഈ മരത്തിൽ കുടുങ്ങിപ്പോയി. തുടർന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടണമെങ്കിൽ ഒരു മനുഷ്യന്റെ സഹായം കൂടിയേ തീരൂ. ഒപ്പം സാന്നിധ്യവും വേണം. നിങ്ങൾ എന്നെ ഒരു തവണ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കൂ. നിങ്ങളുടെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും ഇല്ലാതാവുന്നതാണ്. അത് പറയണത് കേട്ട് രജനി ആ സൂട്ട് അങ്ങ് ഇടും. അതിട്ടപ്പോഴേക്കും രജനി നല്ല സുന്ദരിയായി. രജനിക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷമായി. രജനി ആ സൂട്ടും ഇട്ടുകൊണ്ട് സോണിയയുടെ ബർത്ത്ഡേ പാർട്ടിക്ക് അങ്ങ് പോകും. അവളെ കണ്ട് എല്ലാരും അങ്ങ് ഞെട്ടിപ്പോകും. ചേട്ടത്തി, ഇത് സ്വർണത്തിന്റെ സൂട്ടല്ലേ? പിന്നെ ഇത്ര സുന്ദരിയായത് എങ്ങനെയാണ്? രജനി എല്ലാരോടും കാര്യം അങ്ങ് പറയും. ഇത് കേട്ട് സോണിയക്ക് കുശുമ്പ് വരും. ആ സ്വർണ സൂട്ട് കൊണ്ട് രജനി നല്ല അടിപൊളി വീടും വെക്കും. എല്ലാ സുഖ സൗകര്യങ്ങളും അതിന്റെ അകത്തുണ്ട്. അങ്ങനെ രജനി ഭർത്താവിന്റെ കൂടെ സന്തോഷത്തോടെ സുഖമായിട്ടും ജീവിക്കും. Thanks for watching.